Standard 6 Subject Maths Unit 6 Bar Graphs Subunit Drawing a bar graph on paper also. All this information you have to study in this video also. Okay, you have to look it very carefully. Hello students, how are you? Today we have to learn the new lessons. In the new lessons, in the bar graph, this bar graph information you have to seen here. There are the two axes are there is a y and there is a x. Okay, the graph paper, observe the graph paper shown here. There are some bold and some faint lines on it. Now look here, the introduction of the bar graph paper is giving there. You have to see here, observe the graph paper shown here. There are some bold and some faint lines on it. The bold lines show a certain big unit. This unit is divided into smaller units which are shown by the faint lines here. The grid forms by these lines makes it easy to select a suitable scale and draw columns of the proper heights. आता या ठिकाणी काय म्हटलं आहे थोडंसं बघून घ्या. आता ही थोडीशी एक जे काही ग्राफ पेपर दिला आहे, हा ग्राफ पेपर आपण काय करायचं आहे थोडंसं बघून घ्यायचं आहे. ग्राफ पेपर बघून घेतल्यानंतर आपल्याला त्यातील संपूर्ण माहिती आपल्याला लक्षात येईल. ही माहिती आपण थोडीशी बघून घ्या. काय काय म्हटलं आहे बघा. या ठिकाणी येथे दाखवलेला आलेख कागद पहा, त्यातील काही ठळक आणि काही फिक्या रेषा आहेत. आता या ठिकाणी बघा, देर आर सम कॉलम्स, देअर आर लाईन्स आर द डार्कन लाईन्स आर देअर अँड देर आर सम स्मॉलर अँड द फेंट लाईन्स आर ऑल्सो लोकेटेड देअर. ओके, अँड मोठे एक एक दाखवत, त्यांचे काही समान भाग झालेले तुम्हाला दिसतात. देर आर सम इक्वल पार्ट्स आर शोईंग इन दिस चार्ट्स ऑल्सो. देर आर इक्वल्स पार्ट्स. इफ यू कॅन झूम नीट this camera or this paper, you can see, you can watch the equal and same paragraphs or columns are looking in it here. Okay, या आखणीमुळे योग्य प्रमाणात योग्य स्तंभांची उंची दाखवणे सोपे जाते. योग्य स्तंभांची उंची दाखवणे कसे झाले, सोपे झाले आहे बघा. आलेख कागदावरून साधारण खालच्या बाजूला पाया म्हणून एक आडवी रेषा घेतात, तिला एक्स अक्ष म्हणतात. आता या ठिकाणी एक खाली एक आडवी रेष घेतली आहे बघा. देर इज ए बॉटम लाईन्स ऑल्सो इज लोकेटेड हिअर. द बॉटम लाईन्स मीन्स एक पाया दिला आहे, त्याला एक्स अक्ष असं म्हणतात. मी या ठिकाणी तुम्हाला इंट्रोडक्शन स्वरूपामध्ये काही माहिती वगैरे देत आहे, हे थोडंसं बघून घ्या. त्याच्यानंतर उभ्यामध्ये देर इज ए upper line, there is a y axis is here. These two lines are intersecting in the zero point is here. Okay, आणि तिला x अक्ष म्हणतात. या रेषेला काटकोन करणारी एक रेषा कागदाच्या डाव्या बाजूला काढतात बघा. काटकोन करणारी एक रेषा या ठिकाणी डाव्या बाजूला काढतात, तिला y अक्ष असे म्हणतात आणि हिला y अक्ष असे म्हणतात. अशी मी तुम्हाला ही संपूर्ण माहिती दिली आहे, ही तुम्ही माहिती या ठिकाणी बघून घेऊ शकता. Then the flow charts are given here. There is a proper drawing bar graphs is locating here. Okay, there is a bicycle, means there is a first of all introduce all of the points are here. The y axis is here, then x axis is here, then bicycle is here. Bicycle column is located here, then motorcycle column is located here, then rickshaw column and the bullock cart column is here. In the below part of this x axis there is the name of vehicles, means the bicycle, motorcycle, rickshaws, bullock cart, these are the vehicles of this cards are here. And the number of vehicles you can see in these pictures. Okay, then the scale on y axis 1 unit is equal to 5 vehicles are here. Scale on y axis 1 unit is 5 vehicles are locating here. You can see here, you can look very correctly, you can take some of notes of that, and you have to draw the bar graphs also in your page also, graph paper also. Okay, the information is given there. Now look here, the atom about which the graph is to be drawn are taken on the x-axis at equal distance from each other. The number related to each atom is shown above to it by a vertical column. This column is a parallel to a y-axis and of the proper height according to the chosen scale. Now
Let us convert the pictograph shown on page 35 into a bar graph. In the graph we have to shown certain vehicles and their number, which are 5, 15 and 25 and 30. Let us take a scale of 5 vehicles is equal to big units. These examples is showing here. आता या ठिकाणी काय म्हटलं आहे थोडंसं मी तुम्हाला स्पष्टीकरणाचं सांगतो. काही विद्यार्थ्यांना भरपूर जणांना काय आलं की स्पष्टीकरण सांगून फळ्यावरती जे काही सांगितलं ते कळलं नाही. त्यामुळे पुन्हा मी एकदा पुस्तकाचा आधार घेऊन मी पुन्हा एकदा सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्या बाबींचा स्तंभालेख काढायचा आहे त्या बाबी एक्स अक्षावर समान अंतरावर दाखवतात. प्रत्येक बाबींशी निगडीत संख्या तिच्या नावावर उभ्या स्तंभाने दाखवतात. हा स्तंभ प्रमाणानुसार योग्य उंचीचा वाय अक्षाला समांतर असतो. बघा आता या ठिकाणी वाय अक्षाला काय आहेत, हे सगळे स्तंभ कसे आहेत, हे समांतर आहेत. आता आपण पृष्ठ 35वर बघा, पृष्ठ 35वरती पहिल्या चित्रलेखात स्तंभालेखात रूपांतर करू. म्हणजे काही मगाशी स्तंभालेख वगैरे या स्तंभालेखाचं आपण काय करूया, आपण चित्रलेखमध्ये सगळं रूपांतर केलेलं आहे. आता आपण पृष्ठ 35वर पहिलेल्या चित्रलेखात स्तंभालेखात रूपांतर करू. या स्तंभालेखात आपल्याला वाहने व त्यांच्या संख्या दाखवायच्या आहेत. म्हणजे 5, 15, 25 आणि 30. लेट अस टेक ए स्केल ऑफ 5 व्हेकल्स इज इक्वल टू 1 बिग युनिट ऑल्सो. आता ह्या अशा पद्धतीनं काय करू शकतो आपण, ही माहिती वगैरे आपण घेऊ शकतो आहे. कशा पद्धतीनं एक एक आपण घटक वगैरे आपण ऑपरेट्स करायचे आहेत म्हणा किंवा व्यवस्थित काढून घ्यायचे आहेत. यांचे प्रमाण वगैरे दिले आहे, हे प्रमाण आपण लक्षात ठेवायचे आहे. प्रमाण देत असताना या ठिकाणी हे प्रमाण बघायचं आहे. यू कॅन सी देअर इज ए स्केल इज रेफर हिअर. द स्केल इज ऑन वाय ॲक्सिस मीन्स ऑन धिस ॲक्सिस हिअर. ओके, वाय ॲक्सिस 1 युनिट इज इक्वल टू 5 व्हेकल्स. बघा 1 युनिट देअर इज ए 30 अँड 25 ऑल्सो. 30 minus 25 you get the 5 numbers also, and this 1 unit is equal to 5 vehicles also. Means you can bicycles 5, 10, 15, 20, 25, 30. The bicycles counted number is 30 here. ओके, म्हणजे बायसिकलची संख्या किती आहे तर 30 आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. मोटारसायकलची संख्या किती आहे तर 25 आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. रिक्षाची संख्या किती आहे तर हे रिक्षा संख्या 5 आहे. म्हणजे देर इज ए लो नंबर ऑफ रेंज ऑफ बार ग्राफ्स इज लोकेटिंग हिअर. Then bullock carts number is here the 15th also. Okay, you can see his here very correctly. The bar graphs are showing very correctly. These bar graphs columns, very small columns you can see here. It is very accurately. You can see very correctly here. Then you can go on the another page also. First of all you have to make it clearly. Thank you. You can see some bar graphs photos on this video. Now look here, there is a bar graphs photo is here. There are some y-axis is here. There is locating the temperatures, and the below sides there are the cities are indicated here. There in the y-axis the 10, 20, 30, 40 and 50, these numbers are creating here, and in below side the A, B, C, D, E and F, these cities are locating here. These bar graphs also drawing by step by steps, or they have the variations temperatures in their charts also. Okay, the hottest city is locating by this bar graphs also. The F city is very hottest city is here because this bar graph is very high also. And the if the temperature is less than the 25 degrees Celsius is warm, the 25 mark number is marking there. This A, B, C, D and E, F, this marking is very important for us. There is a B, C and F. There is a higher temperature is given there. You can see there the difference in temperature, hottest and coldest is here. Okay, you can see there the hottest and coldest, and there is the 50 means the F number city is very hottest cities here, and the D is a some very low level temperature is locating here. There is a 10 degree Celsius is locating there. The D name of cities is indicating there. So we can get the knowledge by this analyzing by this the bar graphs also. Okay, you have to study it very clearly. The another information is given there. The peers means the nouns, person who belongs the same age group or social groups or someone else. Example after draw the bar graphs. The information is given here. This is a
chart of the bar graph paper also, and you have to in your hand there is a pencil also, and this pencil is must be a sharpen also. There is a verticals and the horizontal lines are you have to seen in these the papers also. Okay. Now you can looks there, and in your hands you have to must the take the support of this the ruler also, and you can count the columns on the bar graphs on the graph papers. You have to make some lines on these papers, the vertical lines. First of all, when you draw these vertical lines, that time you must be take a measurements on the first of a ruler also. There is a 0.1 also, in 0.1 also you can locate it clearly ऑन द अप्पर साईड और द लोअर साईड ऑल्सो. आता हे आपण काय करायचं आहे, तर त्या ठिकाणी व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीनं आपण त्याची नोंदणी किंवा मार्काची तपासणी म्हणा किंवा नोंदवून ठेवायचं आहे. कुठल्या ठिकाणी रेषा मारायची आहेत हे आपण आपल्याला प्रथम बघायचं आहे. हा बार ग्राफ व्हर्टिकल्स म्हणा किंवा कशा पद्धतीने दिला आहे बघा. ऑन द बिलो साईड ऑफ दिस ग्राफ पेपर फर्स्ट previous time we have to make it there is a mark of the x axis also. There is a x axis lower page, the x axis is locating there. Okay, you can see here, looks there the x axis. Okay, x अक्ष दिलेला आहे खालच्या वेळेला, तो एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडून काढायचा आहे. हे काढत असताना आपल्याला हा कशा पद्धतीने दिला आहे, आडव्या पद्धतीने जर दिला असेल आडव्या बाजूला, तर त्या ठिकाणी दोन बाजू आपल्याला दोन ओळी सोडायच्या आहेत असं दिलेलं आहे. देन यू हॅव टू मेक इट वाय ॲक्सिस ऑल्सो. वाय अक्ष त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, रेखांकित करायचं आहे किंवा काढायचं आहे. हा वाय अक्ष आपण या ठिकाणी बघून घ्यायचा आहे. दीज टू लाईन्स आर इंटरसेक्टिंग मीन्स छेदलेले आहेत. वेअर इन द झिरो there is a zero numbers, there is two intersecting lines are intersecting there, म्हणजे दोन कनेक्ट त्या ठिकाणी रेषा झालेल्या आहेत वाय आणि एक्स ॲक्सिस या ठिकाणी. ठीक आहे. आता आपण थोडंसं पेज उघडून या ठिकाणी आपल्याला चार्टमधील काही इन्फॉर्मेशन माहिती आपल्याला वाचून किंवा बघून त्या पद्धतीने आपल्याला त्या चार्ट्समध्ये आपल्याला ती माहिती काय करायची आहे, प्रस्थापित करायची आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज ए नेम्स ऑफ प्लांट्स अँड नंबर ऑफ प्लांट्स. दीज टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन दिस चार्ट ऑल्सो. You can see here very clearly, very accurately, this mogra means there is a 70. Okay, 70 mogra is locating here. How to locate this mogra on the graph paper also, you can see there, this already we have to make it the charts in here. There is a y axis also. y अक्षामध्ये कशा पद्धतीने हा सगळ्या संपूर्ण रेषा त्या ठिकाणी इंडिकेट केलेल्या आहेत हे थोडंसं बघू शकतोय. ज्या ठिकाणी झिरो त्या ठिकाणी दोन रेषा इंटरसेक्ट छेदलेल्या आहेत, कनेक्टेड झाल्या आहेत. इथून पहिली ओळ जर समजा बघितला किंवा पहिला भाग 5च्या ठोकळ्याच्या संदर्भातला म्हटला तर 10, 20, 30 अशा स्वरूपात दिलेले आहेत. आणि लोअर बाजूला देर इज लोअर पार्ट, देर इज नेम ऑफ प्लांट्स मीन्स मोगरा, जाई, हिबिस्कस अँड कॅरेथमियम. नंबर ऑफ प्लांट्स म्हणजे काय, वृक्षांची नंबर क्रमांक दिलेले आहेत. हे क्रमांक हे वाय अक्षाला त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. हे वाय अक्षाचे असणारे हे आपण बघून घ्यायचे आहे. स्केल ऑन वाय ॲक्सिस. वाय अक्षाला स्केल किंवा ठळक दिलेले आहेत किंवा जे काही माहिती दिली आहे थोडंसं बघून घ्या. त्याचं जे काही प्रमाण दिलं आहे ते 1 सेंबरोबर 10 एक दिले आहे, म्हणजे 1 सेंबरोबर 10 प्लांट्स दिलेले आहेत. हे थोडंसं बघून घ्यायचे आहे. 10, 20, 10 दिलेलं आहे. हे 10 कॉलम्सच्या स्वरूपातलं, हा 10 बाबी स्क्वेअरच्या स्वरूपात दिले आहे. हे थोडंसं आपण बघून घेऊ शकतो. त्यानंतर 20, त्याच्यानंतर 10च्या स्वरूपातच 10च्या टप्प्यातच 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अशा खालून वरपर्यंत ह्या संख्या कशा झाल्या आहेत तर ह्या इन्क्रीजिंग झालेल्या आहेत. हे थोडंसं आपण बघून घ्यायचं आहे. हे बघून घेत असताना सिस पेन्सिलचाच वापर करायचा आहे. खालून वर ह्या संख्या वाढत जाणार आहेत हे आपण बघायचं आहे. फर्स्ट दिस डिजिट्स और दिस नंबर्स आर इन्क्रीजिंग लोअर पार्ट टू अप्पर पार्ट. ओके, दिस मोगरा. आता त्या मोगऱ्यात बघा 70 दिला आहे, म्हणजे 70 म्हणजे मोगऱ्यातलं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70पर्यंत हा कॉलम वाढलेला आहे. त्या ठिकाणी तो डार्कन केला आहे. त्यानंतर जाई बघा, जाई किती दिला आहे तर 50 दिलेला आहे. 50च्या ठिकाणी तो बार ग्राफ्स पूर्ण वाढवलेला आहे. तो बघून त्या ठिकाणी तो छेदलेला आहे. त्या ठिकाणी 50च्या ठिकाणी जाऊन तो थांबलेला आहे. हिबिस्कस बघा, हिबिस्कस त्या एका ठिकाणी जाऊन थांबलेला आहे. तो देखील आपण त्या ठिकाणी बघू शकतो. त्याच्यानंतर
क्रायस्थेमियम म्हणजे एक विशिष्ट प्रकारचा एक एक प्लांट आहे, तर तो प्लांटसुद्धा मोगरापेक्षा जास्त आहे, तर त्याची थोडीशी उंची जास्त आहे, हे देखील आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजे आपला प्रत्येक ठिकाणातील फरक बघायचा आहे. वी हॅव टू रेफर्स ऑर क्रॉस चेक ऑल्सो. मोगरा 70, then mogra 70, this mogra is 70 located here, the mogra is 70 locating is here. 10 ते 70च्या प्रमाणामध्ये किंवा पटीमध्ये हा बारग्राफ पडला आहे, हे आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. 70च्या बरोबरच त्या ठिकाणी हा बारग्राफ येणे हे खूप गरजेचं आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ड्रॉइंग द बारग्राफ्स ऑल्सो पेपर. ओके, देन देर इज ए 50 मीन्स जाई त्या ठिकाणी किती राहायचं, 50 दिलेलं आहे. त्यानंतर हिबिस्कस दिलेलं आहे किती बघा, 40च्या आणि 50च्या मध्ये बरोबर आला, म्हणजे 40च्या ठिकाणी 40, 41, 42, 43, 44 आणि 45 लहान लहान डॉट्स दिलेले असतात. त्या ठिकाणी तो 1, 2, 3 आपण मोजायचा आहे. म्हणजे 40 आणि 5 45, म्हणजे हिबिस्कस आपल्याला 45 त्या ठिकाणी घ्यायचा आहे. जर समजा आपल्याला काही संख्या किंवा ठळक अंक वगैरे माहीत असेल तर त्या ठिकाणी आपण सिस्पेन्सनसुद्धा लिहू शकतो. वी कॅन ड्रॉ दिस द नंबर्स, स्मॉल numbers also. Okay, then Cerathemium is a very long plant is here. The number of plant of Cerathemium is the 80. म्हणजे this Cerathemium plant is very bigger than the mogra plants also, because त्यांची संख्या कशी आहे, ही जास्त आहे. त्यामुळे ती संख्या जास्त असल्यामुळं मोगरापेक्षा तो जास्त कॅरेथियम असणार आहे. म्हणजेच ऑन वाय ॲक्सिस स्केलमध्ये 1/10 प्लांट्समध्ये या स्वरूपामध्ये ज्यावेळेला आपण त्याची विभागणी करतो, तर विभागणी करत असलेला आपला एक ठोकळा, 2 ठोकळा, 3 ठोकळा, 4 ठोकळा अशा स्वरूपामध्ये जी विभागणी केल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने त्याचं उत्तर मिळते. क्रायथेमियम म्हणजे त्या ठिकाणी हे आपण बघू शकतो. हे 10च्या स्वरूपामध्ये बघा कसं जास्त सांगितलेलं आहे किंवा बोललेलं आहे ते. त्याच्यानंतर नेम ऑफ प्लांट्स बघा, नेम ऑफ प्लांट्समध्ये त्या ठिकाणी 80मध्ये हिबिस्कस दिलेलं आहे. आता ही संपूर्ण माहिती किंवा आणखीन जे काही बारग्राफच्या स्वरूपामध्ये माहिती दिली आहे ही थोडीशी आपण बघायची आहे. त्या ठिकाणी बघा, ऑर द लोअर ॲक्सिस देर आर द village names are locating here. First of all, Dudgaon, Bagni, Samdoli, Ashta and Kautiperan. These 4 or 5 numbers are locating here. And the y-axis, the number of the 100, 20, 23, 24 also. There is some examples is going solving is very important time. 1 centimeter is 100 centimeters also. 100 डिवाइड बाय 10 मीन्स 10 ऑल्सो. ओके, 100ला जर समजा 10 बघितलं तर 10 आपलं उत्तर येतं. म्हणजेच 10 ट्री म्हणजे 1 मिलीमीटर बरोबर 10 असं त्याचं उत्तर किंवा त्याचं एक शॉर्ट फॉर्म म्हणतोय आपण, तर ते उत्तर येऊ शकतं. 5 सेंटीमीटर तर किती येणार, 5 सेंटीमीटरचं 50 ट्रीज येणार आहेत आणि 2 सेंटीमीटरचं पुन्हा 2 ट्रीज येणार आहेत. म्हणजे एकक घटकामध्ये त्याचं रूपांतर केलं आहे. तर त्या ठिकाणी बघा नंबर ऑफ ट्रीज दिलेले आहेत. या ठिकाणी हे उदाहरण सोडून दिलेलं आहे शॉर्ट स्वरूपामध्ये, तेच त्या ठिकाणी आता लोकेटिंग करायचं आहे. बघा पुन्हा दुधगाव बघा, दुधगाव हे 500 नंबरमध्ये आलेलं आहे. आष्टा बघा, आष्टा हे 400 आणि थोडंसं 2 ह्याच्या स्वरूपामध्ये 400 आणि हे 2 म्हणजे 402 स्वरूपामध्ये हे 402ची झाडे त्या ठिकाणी लागतात का बघा. हे 42च्या स्वरूपामध्ये हे येतं आहे की नाही हे थोडंसं बघायचं आहे. 420मध्ये हे येणार आहे. त्याच्यानंतर 420 नंतर हे आपण वाढवत जातो, तर त्या ठिकाणी सस्पेन्स थांबलं आहे. त्या ठिकाणी हे 500चा अंक येणार आहे. म्हणजे खालून वर जात असताना ही संख्या वाढत गेलेली आहे असं आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. अतिशय नाजूक म्हणा अनुकुचितपणे ही संख्या किंवा मार्किंग वगैरे करायचं असतं, त्याशिवाय आपल्याला माहिती यातली मिळू शकत नाही. बघा पुन्हा खाली काय दिलेलं आहे या ठिकाणी, ही माहिती आपण लिहून घेऊ शकतो. आता पुढं आपण थोडंसं जाऊया. Today we will learn the bar graphs. The introduction is again time I have to introduce all this information on you. The pictographs, previous in videos we have to look the pictographs also, but now today there is a chart of depend on the pictographs also. The first column is sports, the number of students are here, connecting here, the writing is here. The pictograph, in this pictograph one book is equal to 80 and one notebook is equal rupees of 18. One chocolate is rupees the 2. You can see there. Will you be able to prepare a pictographs?
पिक्टोग्राफ्स कशा पद्धतीने तयार करायचं ह्या संदर्भामध्ये, तर पिक्टोग्राफ्स पहिल्यांदा आपण बघून घ्या. ऑब्जेक्ट दिला आहे, व्हॅल्यू दिले आहे आणि व्हॅल्यू दिल्यानंतर आपल्याला त्याची माहिती त्याच्यामध्ये नोंदवायची आहे. व्हॅल्यू ऑफ सिम्बॉल्स त्या ठिकाणी घ्यायचे आहेत. व्हॅल्यू ऑफ सिम्बॉलच्या ठिकाणी माहिती घ्यायची. ऑब्जेक्ट बघा, 1 बुक इज इक्वल टू 80, ओके, अँड 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 2. 1 नोटबुक इज इक्वल value is 18 and 1 book is value of 80. Okay, value of symbols are gathering here or the creating there on the empty boxes. There is a 40 numbers, the 1 2, these stars are relating these pictographs also, and the 18 and 20 they asking there which numbers is coming there. First of all you realize the answer of that the questions also. ओके, तर हे बघितल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, एक चार्ट काढायचा आहे, म्हणजे आपला बारग्राफकडे पुन्हा एकदा जायचं आहे. काही ॲनिमेटेड चित्र आहे ते पण घ्यायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बुक इज ऑल्सो 80 ऑल्सो. ओके, द bar graph is locating a y also and there is x also. This is a vertical line and there is a horizontal, x is a horizontal line. वर्टिकल लाईन म्हणजे उभी आणि हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडव्या पद्धतीची. हे आपण बघून घ्यायचं आहे. बुक, नोटबुक, चॉकलेट्स हे ठिकाणी बघून घ्यायचं आहे. त्यानंतर डाव्या बाजूला बघा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 पर्यंत हे नंबर दिले आहेत आणि खाली बुक्स, नोट्स आणि चॉकलेट्स दिले आहेत, म्हणजे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स किंवा नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिले आहेत. आणि स्केल बघा, 1 युनिट इज इक्वल टू 10 असं दिलेलं आहे. 1 युनिट इज इक्वल टू ₹10 अशा स्वरूपाचं दिलेलं आहे. हे थोडंसं बघून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर युनिफॉर्म डिस्टन्स हे अतिशय लोअर डिस्टन्स दिलं आहे. युनिफॉर्म विड्थ दिलं आहे. ही विड्थ ही थोडीशी आपण बघून घ्यायची आहे. ही माहिती त्या ठिकाणी आपण बघून घेऊ शकतोय, कशा स्वरूपाची ही माहिती त्या ठिकाणी दिली आहे. त्याच्यानंतर स्केल इज इक्वल टू 1 युनिट इज इक्वल टू 10 दिलेलं आहे. त्यानंतर एक्स आणि वाय हे या ठिकाणी आपण बघून घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर बघा, बुक इज इक्वल टू रिलेटिंग्स देअर. मगाच्यातलं जे काही 80 आलं ते 80 आपण या ठिकाणी बघितलं. या ठिकाणी जे काही नोटबुक, आता हे बार बघा, बुकचा बार हा 80 पण त्या ठिकाणी दिसतोय. तो बुकचा बार त्या ठिकाणी आपण थोडंसं बघून घ्या. त्याच्यानंतर नोटबुक्स दिले आहेत. नोटबुक्स किती आहेत तरी 20 आहेत. त्या ठिकाणी लाल रेषा आली बघा. त्या ठिकाणी ते चॉकलेट्स आर व्हेरी फ्युएबल नंबरिंग्स आर देअर. There is only 2 numbers are the objects, the chocolates are there. Okay, this information is given on these papers on you. First of all you have to create these bar graphs also on your graph paper also. Okay, this bar graph is very important to you. Without bar graphing information you cannot draw these bar graphs also. Okay, so must be first of all get the proper knowledge about on that the bar graphs also. Okay, the scales are relating here. The scale is 1 unit is equal to 10, means information received from her graphs also. There is a difference between the notebook and the books also. Okay, today we have to learn the bar graphs. I have to give you some questions on the bar graphs and you can solve this bar graphs question answer also. Okay, now read out or look out the video very clearly, accurately. I have to give you question. Homework, solve practice set 18 on the page number 37. The 5 questions are very important to you and it is a solvable or easily you can solve. First of all, before you have to rewrite or make the proper knowledge of the bar graphs also. You have to make the lots of practice of drawing the bar graphs also. Okay.